اسلام آباد میں گھمبیر صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ حکومت کسی قسم کا مسودہ دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی۔ ایک مسودہ، دوسرا مسودہ، پھر تیسرا مسودہ، جو سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اس کنفیوژن میں رکھا ہی کیوں جا رہا ہے؟ مولانا فضل الرحمان کا سوال۔ بلاول بھٹو سے ملاقات میں طے ہوا تھا کہ وہ بھی تجاویز بنائیں، ہم بھی مسودہ تیار کرتے ہیں۔ سربراہ JJI کی صحافیوں سے گفتگو۔ حکومت کے پاس اکثریت نہیں، انحصار JJI اراکین پر تھا۔ حکومت بغیر تیاری توقع کر رہی تھی کہ ایوان میں ان سے تعاون کیا جائے۔ فضل الرحمان کا دعویٰ۔ PTI کا قومی اسمبلی میں وجود ختم۔ اپوزیشن کے 80 ارکان سنی اتحاد کونسل کے ممبر مقرر۔ اپوزیشن بینچز پر PTI کے حمایت یافتہ آزاد ارکان کی تعداد 8 ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے نئی پارٹی پوزیشن جاری کر دی۔ نون لیگ 110 ارکان کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی بن گئی۔ پیپلز پارٹی کے 69، MQM کے 22، مسلم لیگ کاف کے 5 ارکان شامل۔ IPP کے 4، مسلم لیگ ضیاء، BAP اور نیشنل پارٹی کا ایک رکن بھی قومی اسمبلی میں موجود۔ لاہور ضلعی انتظامیہ نے SOPs کے تحت PTI کو جلسے کی اجازت دے دی۔ جلسے کی جگہ سے متعلق حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ ڈیپٹی کمشنر کی لیگل ٹیم کے ساتھ مشاورت جاری۔ DC آفس لاہور میں ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کا اجلاس۔ پولیس کی بھجوائی گئی رپورٹ کا جائزہ لیا گیا۔ تحریک انصاف کے کل کے جلسے سے متعلق پنجاب حکومت کا اہم اجلاس۔ ذرائع پنجاب حکومت کے مطابق کسی کو شرپسندی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جو زبان PTI قیادت استعمال کرتی ہے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ لاہور پولیس کا PTI کے 42 رہنماؤں اور کارکنان کی نظر بندی کے لیے ضلعی انتظامیہ کو مراسلہ۔ مختلف علاقہ جات میں پولیس کے چھاپے۔ صنم جاوید کے والد سمیت 100 سے زائد کارکنان زیر حراست۔ مینار پاکستان گراؤنڈ کے گیٹس پر تالے۔ مینار پاکستان اور شہر کی اہم شاہراہوں کو بلاک کرنے کے لیے بڑی تعداد میں کنٹینرز منگوا لیے گئے۔ لاہور میں PTI کے جلسے کے لیے 10 ویلر کنٹینرز تیار۔ کنٹینر سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور دیگر قائدین قافلے کی قیادت کریں گے۔ قافلوں کے شرکاء کو موٹر وے ثوابی انٹرچینج پر جمع ہونے کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا ارکان اسمبلی کو 500 کارکن ساتھ لانے کی ہدایت۔ بانی PTI نے لاہور میں اجازت نہ ملنے پر جلسہ احتجاج میں تبدیل کرنے کی دھمکی دے دی۔ سپریم کورٹ جمہوریت اور آزادی بچانے کے لیے مینار پاکستان پر جلسہ ہر صورت ہوگا۔ بانی چیئرمین کی اڈیالہ جیل میں گفتگو۔ چھوٹا سا صاحب اقتدار طبقہ جمہوریت اور سپریم کورٹ کو اقتدار کے لیے تباہ کر رہا ہے۔ الزام عائد کیا کہ مشرف کے مارشل لاء کے دور میں بھی ایسا نہیں تھا جو اب کیا جا رہا ہے۔ کیا ضمانت ہے لاہور میں تحریک انصاف کا جلسہ پرامن ہوگا؟ وزیر اطلاعات پنجاب کا سوال۔ یہ عجیب و غریب لوگ ہیں، کوئی تہذیب نہیں سمجھتے PTI پنجاب میں مقبول ہے۔ یہاں کے لوگ عقل مند ہیں، پرفارمنس پر توجہ دیتے ہیں۔ مہنگائی میں کمی ہو گئی، بجلی کے بلوں میں ریلیف مل رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں 6 ماہ میں صرف جلسے جلوس ہو رہے ہیں۔ عظمہ بخاری کی لاہور میں گفتگو۔ صدر آصف علی زرداری کے دستخط کے بعد سپریم کورٹ ترمیمی پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس نافذ ہو گیا۔ آرڈیننس سے چیف جسٹس کا سپریم کورٹ مقدمات مقرر کرنے کا اختیار بڑھ جائے گا۔ چیف جسٹس، ان کے مقرر کردہ ججز اور سپریم کورٹ کے سینئر ججز پر مشتمل 3 رکنی پینل کیس مقرر کرے گا۔ بینچ عوامی اہمیت اور بنیادی انسانی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے مقدمات کو دیکھے گا۔ ہر کیس کو اس کی باری پر سنا جائے گا، ورنہ وجہ بتائی جائے گی۔ تمام سماعتوں کو ریکارڈ کیا جائے گا۔ تمام ریکارڈنگ اور ٹرانسکرپٹ عوام کے لیے دستیاب ہوں گے۔ آرڈیننس کا متن وفاقی کابینہ نے آج ہی سپریم کورٹ ترمیمی پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کی منظوری دی تھی۔ سپریم کورٹ ترمیمی پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس سے عدلیہ کے نظام میں بھی بہتری آئے گی۔ تمام ترامیم اور اصلاحات عوام کے مفاد میں کی گئی ہیں۔ وزیر اطلاعات کی نیوز کانفرنس۔ وزیر اعظم کی آج چین کے روہی گروپ سے ملاقات ہوئی، جو پاکستان میں ٹیکسٹائل پارک قائم کرے گا۔ پہلے مرحلے میں 2 اور دوسرے مرحلے میں $5 ارب کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ 5 لاکھ افراد کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے۔ عطا اللہ تارڑ نے خوشخبری سنا دی۔ وزیر اعظم کی جاتی عمرہ میں لیگی صدر نواز شریف سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی ان کے ہمراہ موجود۔ شہباز شریف کی مجوزہ آئینی ترمیمی پیکج اور اتحادیوں سے مشاورت پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کے ایجنڈے پر تبادلہ خیال۔ لیگی صدر کے سیاسی صورتحال پر وزیر اعظم کو اہم مشورے۔
मखसूस नशिस्तों से मुतालिक चीफ इलेक्शन कमीशन की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का मुसलसल 34 रोज इजलास। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, मेंबरान और लीगल टीम शरीक। कानूनी टीम की कमीशन को लिखे गए खतूत पर ब्रीफिंग। स्पीकर कौमी और पंजाब असम्बली के खतूत का भी जायजा। क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम के बगैर मखसूस नशिस्तें PTI को दी जा सकती हैं? कमीशन तहाल फैसला करने में नाकाम। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आने के बाद मखसूस नशिस्तों के मामले पर गैर जरूरी ताकीद की जा रही है। आइन और कानून की बालादस्ती को नुकसान पहुंचने का खदशा है। खत का मतन। स्पीकर सिंध असम्बली का इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशिस्तों का फैसला करने का मुतालबा। सिंध असम्बली की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए फैसला किया जाए। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। इलेक्शन कमीशन कानून साजी का एहतराम करे। ओएस कादिर शाह का सरदार सुल्तान राजा को खत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की 5 साल मुद्दत खत्म होने में 4 माह रह गए। हुकूमत का आईनी तरमीम से सिकंदर सुल्तान राजा को नई मुद्दत के लिए तैनात करने का प्लान। आइन के आर्टिकल 215 में तरमीम की तैयारी। मुजव्वजा तरमीम से चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मेंबरान को दोबारा नई मुद्दत के लिए तैनात किया जा सकेगा। कौमी असेंबली और सेनेट में अक्सरियती करारदाद से ये अफराद नई तैनातियों तक अपने ओहदों पर बरकरार रह सकेंगे। सरकारी जामियात में मुस्तकिल वाइस चांसलर की तैनाती केस में वकील इस्लामिक यूनिवर्सिटी का चीफ जस्टिस पर एतराज। आप वोट रुकन हैं, इसलिए मुनासिब होगा ये केस ना सुने। वकील का मुकालमा, मालूमात ना देनी हो तो एतराज कर दिया जाता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, आप इजलासों में शिरकत क्यों नहीं करती? चीफ जस्टिस का रेक्टर इस्लामी यूनिवर्सिटी समीना मलिक से इस्तफसार, दवा के जेर असर हूँ, जवाबात के लिए कुछ वक्त चाहिए। समीना मलिक का चीफ जस्टिस से मुकालमा, आपने ड्रामा करना है तो यहाँ से चली जाए। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। इस्लामाबाद पुलिस जमीनों पर कब्जे और खरीदो फरोख्त में मुलव्विस है। एक SP 2500 केनाल जमीन लेता है और सब उससे तहफ्फुज़ फराहम करने में लग जाते हैं। 3 शहरियों को हफ्ते बेजान में रखने के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। आज इस्लामाबाद की सरजनिश। FIR में पुलिस अफसरान के मुलव्विस होने का लिखा गया। मुलव्विस पुलिस अफसरान को छोड़ूंगा नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का IG से मुकालमा। अदालत ने IG से 24 सितंबर तक रिपोर्ट तलब कर ली। IPP से मुतालिक आवाम को जल्द खुशखबरी देंगे। IPP के साथ मुनाफाजात कमी पर बातचीत हुई। चंद हफ्तों में पेशरफ सामने आ जाएगी। मुआहिदों पर यकतरफा कोई इकदाम नहीं करेंगे। वजीर तवानाई ओएस लगारी की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात ने PTV में एंकर्स और तनख्वाहों से मुताल्लिक तफसीलात तलब कर ली। चैनल में 88 प्रोफेशनल एंकर्स हायर किए गए। MD PTV की ब्रीफिंग, उनमें से किसी नुमाया एंकर का नाम बताएं जिन एंकर्स को कोई देखना नहीं चाहता, उन्हें हायर कर रखा है। हनीफ अब्बासी से सवाल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जेर सदारत खुसूसी इजलास। जिला अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी पूरा करने का टारगेट मुकर्रर। मरीम नवाज ने महकमा सेहत से कार्डियोलॉजी, न्यूरो और दीगर जरूरी स्पेशलिस्ट की ट्रेनिंग का प्लान तलब कर लिया। सिंध हुकूमत का सिविल सर्विस एक्ट 1973 में तरमीम करने का फैसला। असेंबली में तरमीम मंजूरी से 1 जुलाई 2024 के बाद भर्ती सरकारी मुलाजमीन पेंशन के हकदार नहीं होंगे। कराची में बारिश के बाद चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया के केसेस में तेजी से इजाफा। अस्पतालों में 60% तक चिकनगुनिया के मरीज रिपोर्ट होने लगे। इसराइल के जनूबी लेबनान में 70 मकामात पर 100 से ज्यादा हमले। इसराइली तैयारों ने 2 घंटे तक मिस अल जबल, तैयबा, बुलैदा और वादी बका समेत कई इलाकों में अहदाफ को निशाना बनाया। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखने का ऐलान। हिजबुल्लाह ने भी इसराइल के शिमाली इलाकाजात पर रॉकेट्स की बारिश कर दी।
हिजबुल्लाह ने इसराइल हमलों को ऐलान जंग करार दे दिया। दुश्मन ने तमाम हदें पार कर ली। इसराइल ने 4000 से जायद अफराद को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। फलस्तीनियों की हिमायत जारी रखी जाएगी, कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े। हसन नसरुल्लाह का पेचर्स और वॉकी टॉकीज धमाकों के बाद पहला खिताब। तीसरे और आखिरी T20 में जनूबी अफ्रीकी विमेन टीम ने कौमी टीम को शिकस्त दे दी। कौमी विमेन टीम का 154 रन का हदफ जनूबी अफ्रीका ने 8 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर्स में हासिल कर लिया। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से मेहमान टीम के नाम। चैंपियंस लीग फुटबॉल में मोनाको ने बार्सिलोना को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। एटलेटिको मैड्रिड ने आरबी लेइप्जिग को 2-1 से हराया। एटलांटा और आर्सेनल का मुकाबला बगैर गोल के बराबर।